السلام عليكم. أولا كنرحبوا بالسي نجيب بخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس. السي ناجي، وقعت واحد الاتفاقية في إطار المنتدى الاقتصادي لمدينة فاس. شنو يمكن تقول لنا على هذه الاتفاقية والعلاقة اللي كتربطوا ما بين الغرفة ديال التجارة والصناعة وغرفة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الوفود اللي كانت رافقتكم خلال اليوم في زيارة بعد مجموعة ديال الورشات، مجموعة ديال الأماكن الخاصة بالصناعة التقليدية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه يوم الدين. تنشكروا المنابر الإعلامية ديالنا على مستوى جهة فاس مكناس. فعلا خلال المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ومشكور السيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس السي حمزة بن عبد الله، اللي هو يعني عندنا معه واحد علاقة وطيدة على مستوى الجهة، باش أننا إن شاء الله يكون عندنا واحد الإقلاع صناعي على مستوى الجهة. وكاين هناك مجموعة ديال الصناعات اللي كنتبادلوا فيهم يعني الآراء. إذن حنا حظينا بشرف توقيع اتفاقية مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس. كانت مجموعة ديال الاتفاقيات وحظينا بواحد اتفاقية ديال غرفة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالكاميرون، باش أننا يكون واحد تبادل الأفكار، تعاون، شراكات، باش إن شاء الله نمشيو وفق السياسة ديال صاحب الجلالة ديال جنوب جنوب، وأننا يكون المغرب ممثل على مستوى الإفريقي بالصناعات ديالنا. إذن فعلا كانت هناك اتفاقيات مع مجموعة ديال الغرف اللي هي الغرف ديال دولة السنغال، وحاولنا ما أمكن أننا نفعلوها، اللي هي غرفة هذا سيدو وغرفة زينكيشور. هاد الغرف هادو نحاولوا ما أمكن باش أننا نزيدوا يعني التعميق العمل معهم والشراكة معهم، لأنهم انبهروا بالعمل ديال الصناع التقليديين ديالنا الحمد لله، وحاولوا ما أمكن أنهم يفعلوا هذه الاتفاقيات. وحنا راه الإشارة باش أننا نفعلوا هذه الاتفاقية، باش إن شاء الله يكون عندنا واحد التعاون فيما بيننا، لا على مستوى التكوين ولا على مستوى التسويق ولا على مستوى مجالات أخرى. بالتالي يعني كنحاولوا ما أمكن أننا نوطدوا العلاقات مع هذه الدول اللي بطبيعة الحال صاحب الجلالة عنده يعني توجه ميزة، وباش إن شاء الله نترجموها على أرض الواقع وتكون تعود بالنفع على الصناع التقليديين، انهم يستافدوا من مجموعه ديال المعارض على مستوى التسويق. كذلك ومثال يكون عندهم عاوتاني هما تبادل الخبرات في مجال التكوين. بهذا يعني هذه العلاقه غادي تحاول تستمر، باش ان شاء الله يكون عندنا واحد يعني توجه هو نفس التوجه ديال صاحب الجلاله، باش اننا نكونوا في مستوى الحدث. اليوم كانت عندكم واحد مرافقة مع الوفود السنغالية، كانوا زيارة مدينة فاس. كيفاش استقبلوا هما هاد الزيارات هذا، وكيفاش كانت الابتسامات ديالهم؟ بصدر رحب وبوجه بشوش يعني واحد كيفاش نقول لك انبهار كبير، اننا من بعد ما زاروا المراكز ديال التكوين ديالنا الحمد لله شافوا بانه التطور ديال المراكز ديال التكوين ديالنا والتطور ديال المغرب ككل غادي في مستوى جيد بفضل السياسه الحكيمه لصاحب الجلاله، لانه تكوين ثم تكوين هو اللي غادي ان شاء الله يركز على المستقبل، باش انه يكون يعني
متطلبات ديال الزبناء غادي يكونوا عند الصناع التقليديين مواكبين الحدث بهم. بالتالي يعني هاد الزياره كانت جد متميزه بالنسبه لهاد الوفود اللي زاروا المراكز ديالنا على مستوى جهه فاس مكناس وبالاخص مدينه فاس، لانه هاد المنتزه الاقتصادي لجهه فاس مكناس كان في مدينه فاس يعني. واحتضنوا مجموعه ديال الغرف، مجموعه ديال الدول فرانكوفونيه، واستقبلناهم بصدر رحب، والحمد لله كانت الابتسامه في الوجوه ديالهم. شكرا سي ناجي ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم. Je m'appelle Kadri Baro, président de la Chambre de métier de la région de Sédhiou, au Sénégal. Tu peux me donner une conclusion pour la visite ici au Maroc, et surtout à Fès? Enfin, à Fès, nous sommes vraiment satisfaits. Les chambres consulaires concernant les chambres de commerce et les chambres de métier qui sont là. Il y a le président de la chambre de métier de Ziguinchor, celui de Sédhiou. Il y a le président de la chambre de commerce de Kédougou. Ils sont tous sénégalais. On est venus assister à la rencontre au salon international de voix de CPC4. Donc, nous avons profité de l'occasion de venir visiter les centres de formation, quelques ateliers aussi, qui vraiment nous avons trouvé que c'est une nécessité. Nous voulons au moins faire une convention avec ces chambres consulaires de Fès, alors pour qu'au moins on tisse une convention, c'est-à-dire le pôle sud qui englobe la région de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Parce que le nouvel État, il a déjà créé des pôles, c'est le pôle sud à laquelle nous faisons partie, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Nous visons les mêmes objectifs. Nous avons les mêmes problèmes. Nous irons ensemble. Et nous trouvons ici encore à Fès, donc nous sommes en train de visiter les ateliers, les centres de formation qui nous entrent, qui vraiment, on a vraiment envie. Nous suggérons que nos artisans, les apprentis ou les maîtres ou compagnons viennent s'inspirer, au moins qu'ils viennent assister à une formation ici. Formation rapide ou long terme, ça dépend de ce qu'on va arrêter avec les structures de centre de formation. Mais nous voulons que nos machines aussi, nos artisans viennent s'inspirer sur le mode du Maroc. C'est comme ça ils vont se perfectionner. Et nous voulons aussi que vous aussi, à votre niveau, au niveau du centre artisanal de Fès, au moins soit le président ou bien ses représentants viennent au pôle sud, c'est-à-dire Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, visiter. Venez nous rendre visite comme nous l'avons fait ici. Le mois de janvier 2024, la Chambre de métier de Ziguinchor a fait une convention ici. En même année 2024, la Chambre de métier était venue ici, à Meknès. On avait signé une convention avec. Maintenant, il reste un retour. Donc, au moins, vous aussi, vous pensez, venez nous trouver au sud, au pôle sud, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Nous vous attendons, nous vous accueillons à bras ouverts. Nous sommes très contents de ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté. Parce que nous sommes artisans avant d'être présidents. Il est artisan celui-là, moi je suis artisan. Il est maître artisan, moi aussi je suis maître artisan. Alors on a dirigé les ateliers, etc. Tout ça. C'est ce qui a fait qu'on nous a conduits, on nous fait confiance pour nous élire. On n'a pas été nommés. On nous a élus. On nous a élus par élection, par vote. Ce qui a fait qu'il est devenu président de la Chambre de métier de Ziguinchor. Moi, je suis le président de la Chambre de métier de Sédhiou. J'avais commencé à Ziguinchor en 1981. C'est à cette année que les chambres de métier ont commencé au Sénégal. J'ai assisté à l'élection en fin 80. J'ai été élu comme secrétaire élu à la Chambre de métier de Ziguinchor. Kolda a été régi en région en 1984. En 86, il a au moins une chambre de métier. Donc, nous faisons, Sédhiou département faisait maintenant partie de la nouvelle région de Kolda.
Je suis allé à Kolda aussi compétir les élections. Je suis élu là-bas comme trésorier général, membre de bureau au niveau du trésorier général. C'est en 2003 que finalement j'ai décidé de présenter ma candidature à la Chambre de métiers de Kolda. Dieu m'a aidé, j'ai gagné les élections. Élection générale, élection de bureau, j'ai gagné. Je suis devenu président de la Chambre de métiers de Kolda de 2003 à 2009. Quand Abdoulaye Wade, l'ancien président, a régi les 3 régions en 2008, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine. Maintenant, ils ont demandé, les chambres sont créées en fin 2009, le fonctionnement a commencé. Je suis venu compétir à Sédhiou aussi. Dieu m'a appuyé, je suis devenu le nouveau président de la Chambre de métiers de Sédhiou. Depuis lors, je suis président. Le dernier renouvellement des instances de bureau, c'est le 27 avril. Tous les chambres de métiers du Sénégal ont fait des élections, alors on a renouvelé les bureaux, selon nos textes. Je suis reconduit encore à Sédhiou comme nouveau président encore, pour au moins 3 ans. J'ai dit, quand je termine ces 3 ans, je ne me présenterai plus. Parce que de 1981 à nos jours, vraiment, j'ai beaucoup fait. Merci. Et j'ai remercié les artisans de la région de la Casamance naturelle. Parce que j'ai commencé à Ziguinchor. Les artisans de cette région me font confiance. Je suis allé à Kolda, les artisans me font confiance. Je suis venu à Sédhiou, les artisans me font confiance. Donc, quand même je ne me présente pas, mais je vais accompagner les 3 chambres de métiers, de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Je ne peux pas croiser les bras, voir mes pères, mes machins, en tant que doyen, avec mes expériences, ma vision, alors je ne peux pas au moins laisser ces gens. J'ai envoyé un cordonnier ici au Maroc, qui a suivi sa formation en cordonnier. Il a une spécialité spéciale. Il a bien été formé. Il est devenu formateur de la région de Fès, de Meknès, on nous remercie beaucoup. Merci. Voilà, moi je m'appelle Mamadou Dieye, président de la Chambre de métiers de Ziguinchor, Sénégal. Je suis le trésorier élu de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal. Nous sommes venus là depuis 2 jours au nom de la CFCCAF à un forum au niveau de Fès Meknès. On a profité aussi de l'occasion pour rencontrer nos partenaires qui sont du Fès Meknès. Cela a fait que depuis hier, nous avons prévu de faire une visite dans des centres de formation et des ateliers dans des artisans. C'est ça notre but. Et comment vous voyez la visite ici à Fès pour voir la chambre de l'artisanat ici? En tout cas, la visite qu'on a faite, on a vu qu'il y a une très grande différence entre Maroc et le Sénégal. Cela même a fait que depuis qu'on a échangé avec le EG, il a dit bon, impérativement, il faut qu'on se voit pour voir comment on doit faire pour faire venir nos artisans en renforcement de capacité ou en apprentissage. Merci. Merci. Voilà, moi je m'appelle Mamadou Dieye, président de la Chambre de métiers de Ziguinchor, Sénégal. Je suis le trésorier élu de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal. Nous sommes venus là depuis 2 jours au nom de la CFCCAF à un forum au niveau de Fès Meknès. On a profité aussi de l'occasion pour rencontrer nos partenaires qui sont du Fès Meknès. Cela a fait que depuis hier, nous avons prévu de faire une visite dans des centres de formation et des ateliers dans des artisans. C'est ça notre but. Et comment vous voyez la visite ici à Fès pour voir la chambre de l'artisanat ici? En tout cas, la visite qu'on a faite, on a vu qu'il y a une très grande différence entre Maroc et le Sénégal. Cela même a fait que depuis qu'on a échangé avec le EG, il a dit bon, impérativement, il faut qu'on se voit pour voir comment on doit faire pour faire venir nos artisans en renforcement de capacité ou en apprentissage. Merci. Merci.